बेटे चैप्टर 8 ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। a + b ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 0, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਮ ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ a + b ਹੈ ਇਹ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। a + b ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1 ਤਾਂ ਉਹੀ ਟਰਮ ਆ ਗਈ a + b। a + b ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ, 6th ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ a² + 2ab + b²। a + b ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a³ + 3a² b + 3ab² + b³। ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2। इट मीन्स कि जो ये थ्योरम है ये 2 टर्म्स के उपर ही एप्लीकेबल है। a + b हर फार्मूले च देखो 2-2 टर्म्स लिखिया हुई हैं, उन्होंने पावर चेंज हो रही है। पर जदों असीं इन्हों ओपन करते हैं, इन्हों ब्रेक करते हैं तो a + b रेज़ टू पावर 0 आंसर 1। a + b रेज़ टू पावर 1 आंसर a + b। पावर 1 है आंसर 2 टर्म्स च आया, पावर 0 है आंसर 1 टर्म च आया। पावर 2 है तो आंसर किन्ने च आया 3 टर्म्स विच। पावर 3 है तो आंसर किन्ने च आया 4 टर्म्स विच। इट मीनस कि जे आपां नूं ये पुछया होवे हाउ मैनी नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स पुछिया होण तो जो पावर है उहदे च तुसीं 1 जोड़ दो। 3 पावर सी तो किन्नियां टर्म्स आनियां 4। तो फार्मूला की बन गया n + 1। n की है बेटे पावर, इहनूं इंडेसिस भी कहा जाता है। घात बोलते सी आपां पंजाबी विच, पावर घात इंडिसिस इक्को ही गलबात है। अगर अपने को 2 की बजाय 3 टर्म्स आ जान x + y + z रेज़ टू पावर n, इनू असी किसी भी तरीके नाल इन्हां फार्मूलियां च रिड्यूस ना कर सकते होइए तो इत्थे फार्मूला पुत्तर चेंज हो जाता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स का फार्मूला की है n + 1 × n + 2/2। पावर है n तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 जोड़ दो, मल्टीप्लाई किहदे नाल करना है n + 2/2। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ जाऊगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रकम लईए 1 - x + x² रेज़ टू पावर 5, हुण इहनूं आपां फार्मूले च नहीं लिख सकते। वी कांट राइट इट एज इन द फॉर्म a + b। इट मीनस कि इत्थे फार्मूला फिर उपर वाला नहीं लगना। किहड़ा फार्मूला लगूगा n + 1 नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n + 1 n + 2/2। इट मीन्स 5 + 1 × 5 + 2/2 6 × 7/2 कितना आ गया ये, दैट इज़ 21। n + 1 × n + 2/2 जब आप इनू ओपन करांगे तो अपने कोले टोटल किन्नियां टर्म्स आनगियां 21। सैकेंड एग्जाम्पल लैने इहदे नाल दी। सैकेंड एग्जाम्पल लैने 1 - 2x + x² रेज़ टू पावर 5। हुण उपर वाली तो इस एग्जाम्पल विच की फर्क है देखो। इनू असी फार्मूले च लिख सकते हैं। इनू अगर मैं इस तरह लिख ला x² - 2x + 1 रेज़ टू पावर 5, तो यह फार्मूला किहदा बन गया बेटे, ये बन गया 1 - x²। ये वाला फार्मूला, और बाहर पावर कितनी पई है यदि 5। एक पावर अंदर होवे एक पावर बाहर होवे तो पावर की हो जाती है मल्टीप्लाई। हुण देखो ये उपर वाली फॉर्म च रिड्यूस हो गया, 2 टर्म्स आ गई अपने कोले। तो नंबर ऑफ टर्म्स नाउ नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n + 1 दैट इज़ 10 + 1 किन्नियां आनगियां 11। तो ये फार्मूले याद रखने हैं। ये सी अपनी फर्स्ट टाइप जदों नंबर ऑफ टर्म्स पूछया होवे तो नंबर ऑफ टर्म्स दे लई अगर फार्मूला बन रहा है a + b दा
ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਪਾਵਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, n+1 × n+2/2 ਇਹ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਇਹਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। a+b⁻0 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸੀ 1, a+b⁻1 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸੀ a+b, a+b⁻2 ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ a² + 2ab+b²। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ ਤਾਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 1 ਹੈ, b ਦੀ ਪਾਵਰ ਵੀ 1 ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ ਤਾਂ a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆਈ, b ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਆਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਟਰਮਸ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਵਰ a ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ b ਦੀ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 2। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਓਪਨ ਹੋਊਗਾ a ਤੇ b ਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ n ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਗੀਆਂ। a+b⁻3 ਤਾਂ ਦੇਖੋ a ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, a² b, a ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ, b ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 3, ab², a ਦੀ ਪਾਵਰ 1, b ਦੀ ਪਾਵਰ 2, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ 3, b ਦੀ ਪਾਵਰ 3। ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਜੇ ਪਾਵਰ ਕਿਤੇ ਗੜਬੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ n ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, in every term of the expansion ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, of the expansion the sum of indices, exponent ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਪਾਵਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਾਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, of a and b। a and b ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ a and b ਹੋਵੇ, x y ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, s t ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੂਗੀ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ n, ਜੋ ਉਹਦੀ ਮੇਨ ਪਾਵਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। a+b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ x+y⁻n, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੈਮ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਤਾਂ x+y⁻n ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ, nc0 x⁻n y⁻0 plus nc1 x⁻n -1 y⁻1, nc2 x⁻n -2 y⁻2 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ n ਦੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, n 5 ਹੈ, 7 ਹੈ, 2 ਹੈ, 3 ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਾਲੀਆਂ ਟਰਮਸ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਰਨਲੀ ਓਪਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। NCR x⁻n -r y⁻r ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਰੁਕਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਸੇਮ ਹੋ ਜੇ, NCN x⁻n -n y⁻n। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਾਵਰ, ਦੇਖੋ ਦੋ ਟਰਮਸ ਸੀ x ਐਂਡ y, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, x ਦੀ ਪਾਵਰ n, y ਦੀ ਪਾਵਰ 0, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਪਾਵਰ n। ਇੱਥੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ n -1 ਤੇ y ਦੀ ਪਾਵਰ 1, ਜੇ ਐਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ n ਬਣਦਾ, n -2 ਤੇ y ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, n ਬਣਦਾ, n -r y ਦੀ ਪਾਵਰ r ਐਡ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣਦਾ, n ਬਣਦਾ, n -n 0 ਹੋ ਗਿਆ, y ਦੀ ਪਾਵਰ n 0 ਤੇ n ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ n ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਟਰਮਸ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, NC0 ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। NCR ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, n ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ ਅਪੋਨ r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ n -r ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ, ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਤਾਂ NC0 x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆਈ,
n y ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆਈ 0, nc1 x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ n ਤੇ 1 ਦਾ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ n ਮਾਈਨਸ 1 y ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆਈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, nc2 x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ y ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਆਈ 2, nCr x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਮਾਈਨਸ r ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਤੇ y ਦੀ ਪਾਵਰ ਜੋ ਪੈਰ 'ਚ ਹੈ। ਐਂ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, nCn x ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਬਟਰੈਕਸ਼ਨ 0 ਬਣ ਗਈ ਔਰ y ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ n। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ। ਬਾਈਨੋਮੀਅਲ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਾਂਗੇ।